मेरे दोस्त मेरे रज़ा लिखते हैं, मेरे रज़ा लिखते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बंधु हमारे बिरादार मुअज़्ज़ज़ सामने के नाम बाबा জীবন ভাইরা আমার, আমরা এই পবিত্র মাহফিলে এসেছি কারো নামে নয়, কারো জন্য নয়, আমার মুস্তাফার মোহাব্বতে হাসিল হয়েছে। এই বিরাদার মুসলমান, দুনিয়াদারের মাহফিলে যাবেন, মানুষ দেখতে পাওয়া যাবে, সম্মান পাওয়া যাবে, ইজ্জত পাওয়া যেতে পারে, দুনিয়াদারের মাহফিলে নেকি পাওয়া যায় না। আমার মুস্তাফার, আমার মাহবুবের, আমার কালী কামলিওয়ালা পয়গম্বরের মাহফিলে যখন মানুষ নবীর মোহাব্বতে চলে, আমার আল্লাহ বলে ফেরেশতা প্রতিটা কদমের বিনিময়ে 10-10 করে নেকি লিপিবদ্ধ করে দাও। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই বিরাদার মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বাবা জীবন ভাইরা আমার, দুনিয়াতে আল্লাহ দাওলাত দিয়েছে, দাওলাত তখন আপনার কার্যকারী যখন সেই দাওলাত মুস্তাফার মোহাব্বতের জন্য হবে। দুনিয়াতে আল্লাহ সম্মান দিয়েছে, ওই সম্মান তখন আপনাকে কামিয়াব করবে যখন সম্মান মুস্তাফার মোহাব্বতের কারণে হবে, মুস্তাফার মোহাব্বতের জন্য হবে, আমার নবীর জন্য হবে। এই বিরাদার মুসলমান, দুনিয়াতে অট্টালিকা তৈরি করেছেন আব্বাজি, আমার দুনিয়ার অট্টালিকা আপনার বরবাদ আছে। এই বিরাদার মুসলমান, যেই ঘরে যেই অট্টালিকায় আপনার নবীর মোহাব্বত যদি না হয়, বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, এই বাপজি আমার, বর্তমান হয়তো আমার চাইতে আপনারা বেশি অবগত, আমার চাইতে আপনারা বেশি খবর রাখেন। এই বন্ধু আমার বিরাদার, যা অবস্থা বর্তমান ফিলিস্তিনে চলতেছে, মুসলমান, মুসলমানদের প্রথম কিবলা ওই মসজিদে আকসা, প্রথম কিবলা মসজিদে আকসা। আজকে আল্লাহ সম্মান দিয়েছে, সম্মান নিয়ে শুধু চেয়ার জোগাও। এ শাহপুর এলাকার যুবকগণেরা, আল্লাহ ইজ্জত দিয়েছে, ইজ্জত নিয়ে চেয়ার জোগাও। ঘর দেখতেছো, বাড়ি দেখতেছো, কিন্তু কেমন তারা না মুস্তাফার দিওয়ানা, কেমন বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, তারা আমার কালা কামলিওয়ালা পয়গম্বরের দিওয়ানা। আব্বাজি আমার, ভাই জামান আমার, বন্ধু আমার, ওয়াপরের নিকটে বম আছে, জালিমদের নিকটে পেস্তুল আছে, জালিমদের নিকটে আব্বাজি আমার মিসাইল আছে, কিন্তু আমার নবীর দিওয়ানাদের নিকটে বম নাই, আমার মুস্তাফার দিওয়ানাদের নিকটে মিসাইল নাই। এ বিরাদার মুসলমান, ফিলিস্তিনের ছোট ছোট বাচ্চা গনেরা, এ বিরাদার যাকে ভালো করে কথা বুঝা এবং বলার শক্তি আসে নাই, वो बच्चा जो अच्छी तरह बात नहीं समझ सकता है, वो बच्चा जो अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब मस्जिद अक्सा की बारी आई है, जालिमों ने जब चाहा है, जालिमों ने चाहा इन मुसलमानों को हटा दिया जाए, मस्जिद अक्सा में कब्जा कर लिया जाए, तो उन बच्चों के पास गर्चे मिसाइल नहीं है, बम नहीं है, फिर भी वो छोटा छोटा पत्थर उठा के जालिमों यहूदियों को मारता है और यही सदा लगाता है, ऐ जालिमों, अगर जान की जरूरत है तो जान ले लो, खून की जरूरत है तो मुसलमान का बच्चा नबी का दीवाना खून देने के लिए तैयार है। औरतें सदा देती है, ऐ जालिमों, शौहर की अगर जरूरत है तो शौहर हंस के दे दूंगी, अगर बच्चों की जरूरत है तो बच्चे हंस कर दे दूंगी। मैं यतीम, मैं अपने बच्चों को अपने सामने कुर्बान होना तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं अपने शौहर को अपने सामने शहीद होना तो बर्दाश्त कर सकती हूँ। अरे बेटों की लाश देखना बर्दाश्त कर सकती हूँ, शौहरों की लाशों को देखना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मस्जिद अक्सा में इन जालिमों की हुकूमत रहे, ये फिलिस्तीन की माँ ये सदा देती है, जालिमों, ये हमसे बर्दाश्त ना हो सकेगा। जरा मोहब्बत से बोलो यार, अमा यार कब बोलोगे, जरा जोर से बोलो।
और जरा मोहब्बत से बोल। अब यार सारे के सारे बोल रहे हैं, हजरत मोहतरम हर पार्टी के लोग बोल रहे हैं, मुसलमान आप क्यों नहीं बोलते हैं? हर जमात के लोग बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? हर घर के लोग बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? ए मुस्तफा के दीवाने, आप कब तक खामोश रहोगे? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन पार्टी वाला जब बोलता है, अपने पार्टी की बात करता है, जब कांग्रेस के लोग बोलते हैं वो अपनी बोली बोला करते हैं, जब बीजेपी के लोग बोलते हैं वो अपनी बोली बोला करते हैं, जब कांग्रेस के लोग बोलते हैं वो अपनी बोली बोला करते हैं, जब घर वाले बोलते हैं वो अपने घर की बोली बोलते हैं, जब पार्टी के लोग बोलते हैं वो अपने राजनीतिक की बोली बोलते हैं, जब समाज वाले बोलते हैं तो वो अपने समाज की बात करते हैं। लेकिन मुस्तफा का दीवाना, नबी की महफिल में आने वाला, नबी का दीवाना जब बोलता है तो दुनियादार की नहीं बोलता, ये तो अहमद मुख्तार की बोली बोलता है। जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। कोई शायर नात पढ़ता नहीं है, खतीब तकरीर करता नहीं है। हजरात ये हलचल शिवानी साहब तो ऐसे हैं कि भूलों से अगर खिड़की का एक पल्ला खुल जाए तो 200-400 अशार गिर जाते हैं। हमारे हलचल भाई ऐसे ही है। लेकिन हजरात ये अशार तब आपको सुनाएंगे जब आप इनको गर्म कर दें। अभी उस तरह ठंडी आई नहीं है, बस हल्का सा आप अगर सहारा बन जाएगा तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे। खैर दोस्तों, मेरे दोस्तों वक्त नहीं है। अब्बा जान আমার ভাই জান আমার বন্ধু আমার এই বিরাদরানি ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম সময় অভাব আব্বাজি আমার, আজকে আমরা নবীকে কি করে রাজি করলাম? বর্তমানে আমরা নবীর জন্য কি করলাম? মুস্তাফার জন্য কি করলাম? আচ্ছা, বর্তমানে মসজিদে আকসার জন্য ফিলিস্তিনের মুসলমান গনেরা, আমার মুস্তাফার দিওয়ানা গনেরা নিজের জান মাল রক্ত সকলকে কুরবান করতেছে। এই শাহপুরে যদি নবীর জন্য জান দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে জান দিতে পারবেন? দিতে পারবেন? কারা কারা দিতে পারবেন একটা হাত তুলেন তো। माशाअल्लाह। देखिए पीछे कुछ लोग हैं बोले जान दे देंगे तो हमारी बीवी को कौन देखेगा, हमारे बच्चे हैं इनको कौन देखेगा। বন্ধু আমার, বিরাদর মুসলমান বাবা জীবন ভাই আমার, আসুন আব্বাজি একটু আপনাকে আপনার মদিনাতে নিয়ে যাই। রাসূলুল্লাহর হিজরতের আপনার 7 বছর গত হয়েছে, হিজরত 8 বছর আরম্ভ হয়েছে, হিজরতের 8ম বছর আরম্ভ হয়েছে। নবী তো জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র 300 সাহাবীকে আপনার মতার ময়দানে পাঠাবার জন্য নবী আমার নিজের হাতে সাদা কাপড়ের পতাকা তৈরি করেছেন, ঝান্ডা তৈরি করেছেন। নবী আমার ডাক দেন, ওগো সাইদ বিন হারেসা, ও সাইদ বিন হারেসা একটু আমার নিকটে এসো। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমার নিকটে চলে এসো। চাচা জান জাফর কে শব্দ দিন চাচা, ওগো হযরতে জাফর কে শব্দ দিন চাচা যান, আপনি আমার নিকটে চলে আসুন। 300 সাহাবীদের মধ্যে দয়ার নবী মায়ের নবী মুস্তাফা আমার বলে, ও সাইদ বিন হারেসা, এই ইসলামী পতাকা খানা, ইসলামী ঝান্ডা খানা তোমার হাতে তুলে দিলাম। ওই ময়দানে যাওয়ার পর্বে সর্বপ্রথমে তোমার শাহাদাত ঘটবে। ওগো আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, দ্বিতীয় নম্বর তোমার শাহাদাত খানা ঘটবে। এই ঝান্ডা খানা হযরতে জাফরের হাতে চলে যাবে। তৃতীয় নম্বরে শাহাদাত খানা আমার চাচা জান জাফরের ঘটবে। সাইদ বিন হারেসা, ওগো আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, যাও যাও নিজের স্ত্রী ছেলে মেয়ে মা বোনের সঙ্গে শেষবারের মতো জীবনে দেখা কানা করে নাও। সাইদ বিন হারেসা জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো, আমারে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আপনি আমাকে পালতু বেটা স্বীকার করেছেন। আম্মা জননী আয়েশা পর্দার আড়াল থেকে আমার শব্দ কানা শুনে নিয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে যেন কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নাই। যায়েদ বিন হারেসা মাত্র 4খানা দিন এখন বিয়ে কেউ হয়েছে। যায়েদ বিন হারেসা
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার রাসূলুল্লাহর আদেশে স্ত্রীর সঙ্গে জীবনের শেষবারের মতো সাক্ষাৎ করতে চলেছেন, জীবনের শেষবারের মতো দেখা করতে চলেছেন। মনে যেন কথা জাগে, বিরাদার হৃদয় থেকে কথা কানা যেন বেরিয়ে পড়ে। ওগো আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, তোমার নতুন স্ত্রী জানি না, স্ত্রীকে খবর হবে যুদ্ধের ময়দানে যাবে, শহীদ হয়ে যাবে, জানি না স্ত্রী তোমার পারমিশন দিবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা স্ত্রীকে বলে যুদ্ধের ময়দানে যাবে, এমনটাও হতে পারে যে তোমার স্ত্রী নিজের লাইফকে ভেবে, নিজের জীবনটাকে ভেবে, নিজের জীবনকে ভেবে তোমাকে পারমিশন নাও দিতে পারি। রাস্তা থেকে যদি ঘুরে যাই রাসূলুল্লাহর আদেশে আমল হবে না। রাস্তা থেকে ঘুরে যদি নবীর দরবারে চলে যাই আমার রাসূলুল্লাহর কথার উপরে আমল হবে না। যায়েদ বিন হারিসা বন্ধু আমার আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরের দিকে চলেছেন। আব্বা জান আমার ঘরের দরওয়াজা কেন বন্ধ? রাদার বছর বাদ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা গেটের নিকটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন শব্দখানা দিয়ে আপনার কান্না করতেছে, টুকরে টুকরে যেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কান্না করে। রাদার ঘর থেকে স্ত্রীর কানে যেন শব্দ গিয়েছে, কে যেন আমার গেটে আজকে কান্না করে গো, আমার ঘরের গেটে কে যেন কান্না করতে রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার স্ত্রী ঘরের ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করে, কে গো, কেমনটা তুমি রয়েছো, আমার গেটে কেন কান্না করো? আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কেঁদে কেঁদে যেন বলে, ওগো আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রয়েছি, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রয়েছি। গেটখানা খুলেছেন, স্বামীর চোখ থেকে বৃষ্টির নাই ঝরঝর করে জল চলে যায়, পানি চলে যায়। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, স্বামী গো, মাত্র 4 দিন আপনার বিয়েতে আসা আমার হয়েছে, ও আমার স্বামী, কেমন আপনাকে দুঃখ দিয়ে দিয়েছি, কেমন আপনাকে আমি কষ্ট দিয়ে দিয়েছি স্বামী, কেন আপনার 2 নয়নে জল, কেন আপনার চোখে যেন পানি কানা দেখতে পাওয়া যায়? বন্ধু আমার, বিরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার স্ত্রী হাত ধরে জিজ্ঞাসা করে, স্বামী গো, রাসূলুল্লাহর ফরমান রয়েছে, স্বামী গো, আপনার চরণ তলে আমার জন্য জান্নাত। স্বামী, আপনি যদি দুঃখিত হয়ে যান জীবনে, আমার যদি আপনি কষ্ট পেয়ে যান, আল্লাহর জান্নাত তো দূরের কথা, জান্নাতের খুশবু পর্যন্ত আমার জন্য হারাম হয়ে যাবে। ও স্বামী গো, কেমন আপনারে দুঃখ হয়েছে, চোখের জলের কারণটাই আপনি আমারে একটু বলুন। স্ত্রীতে জিজ্ঞাসা করে, আরো বেশি বেশি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার চোখের জল ঝরে যা। বলে, স্বামী গো, চোখের জলের কারণটাই আপনি যেন আমারে বলে দিন। স্বামী, আপনার চেহারা দেখে আপনার হাতে আব্বাজান তুলে দিয়েছি, বাবার মহাব্বতকে পায়ের নিচে দাফন করে দিয়েছি। স্বামী গো, আপনার হাতে তুলে দিয়েছি, মা বোনের মহাব্বত ভালোবাসাকে পায়ের নিচে দাফন করে দিয়েছি। আপনার ঘরে পড়ে রয়েছি একমাত্র আপনার মহাব্বতে, আপনার চেহারা দেখেই। স্বামী গো, কেন আপনার 2 নয়নে জল, কেন আপনার 2 চোখে পানি, একটু বলে দাও। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার স্ত্রী, স্ত্রী রে, বলো, আবার চোখের জলটা তুমি বন্ধ করবে স্ত্রী, আমার চোখের জলটা মুছে দেবে স্ত্রী? বলে, হা হা স্বামী গো, যদি নিজের জান দিয়ে আপনার চোখের জল কানা মুছে দিতে হয়, আমি আপনার স্ত্রী নিজের জানটা দিয়ে যেন আপনার চোখের জল কানা মুছে দেব। বলে, আমার স্ত্রী, জানের প্রয়োজন নাই স্ত্রী, শুধুমাত্র মুখের শব্দখানা চা। স্ত্রী, জানের প্রয়োজন নাই, জান নেব না, মুখের শুধু শব্দখানা চাই। বন্ধু আমার, বিরাদার মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই বন্ধুগণ আমার, হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কেঁদে কেঁদে বলে, স্ত্রী, রাসূলুল্লাহ আমাকে যুদ্ধের ময়দানে যেতে বলেছে, নবী মুস্তাফা আমার বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা
नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी से आप लोग ऐसा थक गए? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और आहिस्ता बोलिए, हाँ जोर से मत बोलिए, हाँ, आहिस्ता बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शायर हिंदुस्तान मद्दाह खैरुल नाम हजरत मौलाना अजमत रजा भागलपुरी, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। आन बान शान के साथ हजरत पहुंच गए हैं। हजरात बस आप जम के बैठिए, थम के इनको सुनिए। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह मेरे दोस्त मेरे यार अब्बा जी আমার আমি আলোচনা করতেছিলাম বাবজি আমার আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বলেন আমার স্ত্রী আমাকে কোনো জিনিসের প্রয়োজন না, আল্লাহ আমারে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ আমারে বলেছেন, এ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা যুদ্ধের ময়দানে যাবে, মোতা যুদ্ধের ময়দানে দ্বিতীয় নম্বরে তোমার শাহাদাত খানা ঘটবে। ওই রাসূলুল্লাহর দ্বীনের জন্য আমাকে নিজেকে কুরবান হওয়ার জন্য তুমি পারমিশন খানা দিয়ে দাও। এই বিরাদার মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, স্ত্রী এটা ভাবলেন না আমার জীবনটা কি করে কাটবে, স্ত্রী এটা ভাবলেন না আমি বর্তমানে যুবতী, মাত্র 4 দিন আমার বিয়েকে গত হয়েছে, আমার লাইফ খানা কি করে গত হবে। আব্বা আমার, ভাই আমার, বন্ধু আমার, এই বিরাদার ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, ইসলামকে বাঁচাবার জন্য, আমার রাসূলুল্লাহর দ্বীনকে আগে বাড়াবার জন্য, আমার রাসূলুল্লাহর দ্বীনকে বাবা আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এই বিরাদার মুসলমান কত আকাঙ্ক্ষা করেছেন, মোহাব্বতে আপনার যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওনা হয়েছেন। আব্বাজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, এই বিরাদার মুসলমান বর্তমানে যদি আপনার দ্বীনকে যদি বাঁচাতে হয়, বর্তমানে ইসলামকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আব্বা আমার কোন নবী আসবেন না, কোন সাহাবী আসবেন না, বর্তমানে যদি নবী মুস্তাফার দ্বীনকে বাঁচাতে হয় এই মাদ্রাসাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। ये मदरसा बचाना जरूरी है। जिस दिन आपसे मदरसे बंद हो जाएंगे उस दिन देखना इस्लाम का प्रचार खत्म हो जाएगा। अब्बा আমার, ভাই আমার, বন্ধু আমার, এই বিরাদার মুসলমান হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নবী মুস্তাফার মোহাব্বতে আব্বাজি ইসলামকে প্রচার করার উদ্দেশ্যে ইসলামের শত্রুর সঙ্গে জান দেওয়ার জন্য আব্বাজি আমার তৈরি হয়েছেন। আজকে এই শাহপুর আপনার রাজায়ে মুস্তাফা, দারুল রাজায়ে মুস্তাফার এই ভরা মাজমাতে একজন আমার নবীর প্রেমিক, আমি আপনার নিকটে আব্বাজি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মতো আপনার জানের কুরবানি চাই है, हजरते ज़ैद बिन हारिसार मतो जानेर कुर्बानी चाहिए है, हजरते जाफरेर मतो जानेर कुर्बानी चाहिए है, रक्तेर कुर्बानी चाहिए है। हे बिरादर मुसलमान, ए बाबा जीवर भाईरा আমার আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মতো আপনার স্ত্রীকে বিবাহ করতে বলি না, তাহলে আব্বাজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, নবীর মোহাব্বত অন্তরে নিয়ে, মুস্তাফার মোহাব্বত অন্তরে নিয়ে আমার মুস্তাফাকে রাজি করব বলে যেহেতু রাজায়ে মুস্তাফা কনফারেন্সে হাজির হয়েছেন, আমার মুস্তাফার মোহাব্বতে এই ভরা মাজমাতে একজন 5000 টাকা কোন ভাই জানে বলতে পারবেন ভাই হবে একটু দোয়া করব। এই বিরাদারান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দানটাকে আপনার যেন কবুল করে নেয় আমার মুস্তাফার ওসিলায়। আসেন একজন যোগ্য মায়ের যোগ্য বেটা, দানি মায়ের দানি বেটা, সখী বাপের সখী বেটা, দানকারী মায়ের দানকারী বেটা, যেই মা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, যেই মা জননী দুনিয়া থেকে চলে গেছে, একজন বিরাদার মুসলমান নবী প্রেমিককে আমি মাত্র 5000 টাকা দেখতে চাইবো। এই মাহফিলে একজন কেউ পারবেন হাত তুলতে? একজন बिरादर मुसलमान है, कोई नौजवान है, कोई माँ का प्यारा बेटा है, कोई बाप से मोहब्बत करने वाला मेरे आका के नाम पे मुस्तफा के खातिर, मुस्तफा का घर के खातिर हजरत मोहतरम सिर्फ 5000 रुपया एक मर्द मुजाहिद को मैं देखना चाहूंगा। আছে কোনো ভাইজান আমার, আছে কোনো বন্ধু আমার, আছে কোনো বাপজি আমার, একজন হাত তুলতে পারবে? হবে একটা কোনো ভাইজান আমার পারবেন? একজন কোনো বন্ধুতে আমার মাত্র 5000 টাকা দেখতে চেয়েছি। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মতো আপনার নিকটে জান চাইনি আব্বা, ওই ফিলিস্তিনি মুসলমানদের মতো আপনার নিকটে আব্বাজি আমার জান চাই নাই। মাত্র 5000 টাকা দেনেওয়ালা একজন কোন যোগ্য মায়ের যোগ্য বেটা নাই মাহফিলে? একজন কোন নবী প্রেমিক
আল্লাহর বান্দা আমার মুস্তাফার দিওয়ানা মাহফিলে নাই? একজন কেউ হাত তুলতে পারবে না বাপজি আমার? এই মুসলমান, জানি না আমার আল্লাহ কার দান কখন কবুল করে নাই, একজন কেউ পারবেন না গো? হবে না একটা কোনো বাপজিতে আমার? আল্লাহুস সামাদ। একটা মায়ের সন্তানের নিকটে মাত্র ৫,০০০ টাকা দিতে চেয়েছি বাপ। হে মুসলমান, জান চাই নাই, পূর্বে আপনি হাত তুলেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। ডাক্তার আবিদ হোসেন সাহেব ৫,০০০ টাকা, মাশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, জোর से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत।